ಹಲೋ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ನಾವಿವತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ದು ಕ್ಲಾಸು ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪಾಠ ನಿಮ್ಗಾಗಲೇ ನಾನು 5-6 ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಏನೇನು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು 3-4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕೂಡ 3-4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು, ಅದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು, ಹಿಂದಿನ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೀತೇನೆ, ನೀವು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. I think this is the third problem. Radon, the disintegration product of radium is in equilibrium with 1 gram of radium. 1 gram of radium. Find the mass of radon half-life of radon 226 is equal to 1590 years, and that of radon Rn is 222 is equal to 3.82 days. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೇಳಿರೋದು. ಇದು ಮೇ 2014 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 2014 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ, radon, the disintegration product of radium. Radium, when it disintegrates with the emission of alpha particle, it changes into radon. Okay, it is in equilibrium with 1 gram of radium. Find the mass of the radon we have to calculate, which is in equilibrium with the 1 gram of radium. So 1 gram of radium is there, mass of the radium is given 1 gram, and we have to calculate the mass of the radon, which is in equilibrium with the mass of the radon. Okay, so for this the 2 half-lives are being given. One is half-life of radium, it is T, I call it as T1. T1 means half-life of radium, which is equal to 1590 years, and I'll write T2 as the half-life of radon, that is 3.82 days. Okay, so this is for radium and this is for radon. So T1 is for radium, T2 is for radon. Okay, there should not be any confusion irubadu. So in order to calculate the mass, calculate ಮಾಡಬೇಕು. I think M2 ಅಂತ ಕರೀತೀನಿ. M2 is the mass of the radon. Okay, right. So ಈಗ
In order to solve this problem, ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ, ರೇಡಿಯಾ ಅಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ರೇಡಿಯಂ ಈಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ವಿತ್ 1 gram of radon. So there are two equilibriums which I have already discussed. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಯೆಂಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತ. ಲೆಟ್ us take the example of formula for the secular equilibrium. Secular equilibrium. Secular equilibrium ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲಿ, lambda 1 n1 is equal to lambda 2 n2 ಅಂತ. Or I can write it as n1 by n2 is equal to n1 by n2 is equal to lambda 2 by lambda 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. lambda 2 by lambda 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So this is the expression for the secular equilibrium. So ನಮಗಿಲ್ಲಿ n1 and n2, n1 is the mass of the number of atoms that will be present in the radium, n2 is the mass of the number of atoms that will be present in the radon. With these values of n1 and n2, I can calculate what is the mass. Okay. Prior to that, what we have to calculate? We have to calculate what is lambda 2 and lambda 1. Okay. Lambda 2 ಮತ್ತು lambda 1 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಏನು ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ? We have a formula of half life. This by simply. So I write T1 is equal to 0.693 divided by lambda 1. Okay. So this is equal to ಏನು ಬರೀತೀವಿ 1592. ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ T1 1590 is equal to 0.693 divided by lambda 1. Therefore lambda 1 is equal to ಏನು ಬರೆಯೋಣ 0.693 divided by 1590. ಸರಿನಾ? 1590 into 365 I have to write because you have to convert this into days. Into 365 because the another one is in days. You have to convert this into days. So this is for the first one. Let us calculate T2. T2 is equal to 0.693 divided by lambda 2. This is equal to, here is the T2 3.82. 3.82 is equal to 0.693 divided by lambda 2. Therefore, lambda 2 is equal to 0.693 divided by 3.82. So these are the two values. Lambda 1 ಮತ್ತು lambda 2 ಗೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Substitute the two values here. n1 by n2 is equal to lambda 2 is 0.693 divided by 3.82 whole divided by same 0.693 divided by 1590 into 365. So these two get cancels and we get 1590 into 365 divided by 3.82. This is the value of n1 by n2. Now I have to calculate what is n2. n2 is equal to, this gives you the number of atoms that may be present in radon. Okay. n2 is equal to, remember it now, 3.82 into n1 divided by 1590 into 365. What is n2? n2 is the number of atoms that may be present in 1 gram of radium. Okay. So for this is equal to, n2 is given by 3.82 into n2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 6.023 into 10 to the power of, I write the denominator below,
223 whole divided by this divided by 226 into 1590 into 365. This gives you the number of atoms in the radon. Okay, so this is around, if you simplify all these things using your calculator, write the answer 1.7342 into 10 to the power of 60. This is N2. So when you know the value of N2, I can calculate what is the mass. Okay, I will calculate the mass. So mass of radium, mass of radon, mass of radon, mass of radon in equilibrium, with 1 gram of radium. 1 gram of radium is M2, that is equal to 1.7342 into 10 to the power of 16 into 222 into 10 to the power of minus 3 divided by 6.023 into 10 to the power of 23. 10 minus 3 is taken because we have taken it in kg. kg ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ minus 3 factor ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So ಇದನ್ನು simplify ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. If you simplify everything, we will get 6.395 into 10 to the power of minus 9 kg. So this is the mass of the radon. This is the mass of the radon that will be in equilibrium with radium of 1 gram. Okay, so this is the 5 marks. Okay, so 5 marks. Okay, 5 marks ಗೆ ಇದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಇದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಮೇ 2014 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. Okay, next problem ಬರ್ತೀವಿ ಈಗ. So fourth problem ಇದು continuation. Fourth problem, amount of radioactive sample amount of radioactive sample drops to 1/16 of its initial value. Its initial value in 1 hour 20 minutes. 1 hour 20 minutes. What is the half-life? What is the half-life? ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ನವೆಂಬರ್ 2014 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ. ನವೆಂಬರ್ 2014 ನಲ್ಲಿ
ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ n ನಾಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ n ನಾಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 hour 20 minutes ನಾನು ಏನು ತಗೋತೀನಿ ಅದನ್ನ n ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು, ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ನಮಗೆ t is equal to 1 hour 20 minutes. That means 1 hour ಅಂದ್ರೆ 60 plus 20 80 minutes ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. into 80 into 60 again 4800 seconds ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೋಬೇಕು, ನಾನು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, a is equal to a naught e to the power of minus lambda t ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, a is equal to a naught e to the power of lambda t. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ a is equal to 1/16 of a naught. Initially the activity of the sample is a naught. After 4800 seconds, the activity of the sample reduces to 1/16th. Therefore, a is equal to 1/16th of a naught. Okay, so ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. a by a naught is equal to e to the power of minus lambda t ತಗೊಳ್ತೀವಿ. Okay, e to the power of lambda t ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್. Let us substitute the values here in order to take the value of lambda. Lambda ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, 1/16 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. Because this is 1/16th of a naught divided by a naught, which is equal to e to the power of minus lambda t. Or these two get cancelled, so I get 1/16 is equal to 1 by e to the power of lambda. Okay, denominator equate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 16 is equal to e to the power of lambda t ಬರುತ್ತೆ. Taking log on both sides, log to base e on both sides. Right, okay. So ಈಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ log of e16 is equal to exponential logarithm and exponential cancels. Okay, log to base e and the exponential gets cancels, you get lambda t ಬರ್ತದೆ. Okay, so ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು, I have to find out what is lambda first. So lambda is equal to log of 16 to base e divided by e ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ lambda is equal to exponential logarithm natural ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 2.303 log of 16 to base 10 divided by t is equal to 4800 ಅಂತ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. log 60 ಗೆ ಲಾಗರಿಥಮ್ ತಗೊಳ್ರಿ, 2.3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4800 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನನಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಬರೀತೀನಿ, ಎಷ್ಟು, 5.77 into 10 to the power of minus 4 per second ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. This is my lambda value, decay constant. Once you know the value of decay constant, it is very easy to calculate what is the half life of the substance. Okay, half life ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಸುಲಭ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you know the formula, half life is equal to half life t is equal to 0.693 divided by lambda. So ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ. So 0.693 divided by ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 5.77 into 10 to the power minus 4 ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. You simplify this, you are going to get 1199.7.
seconds, or nearly roughly around 1200 seconds. So this is the final answer for the given problem. ಸುಲಭ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಇದು 16 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ for 60% of a sample, 60% of a sample of radon to decay. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವಾಗ ನವೆಂಬರ್ 2016 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ರಫ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಎಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋದೊಂದಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದನ್ನೇ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಂತಾದ್ರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸುಲಭ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲೇ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಥಿಯರಿ ಬರೆಯುವಾಗ 1-2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ, ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1-2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಅಷ್ಟು 8 ಸಿಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, 5 ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಈಗ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ನಮಗೆ, ಸೊ 60% ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 60% ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಕೇಡ್. ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಉಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು? 40% ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. 60% ಹೋದ್ಮೇಲೆ 40% ಉಳಿಯುತ್ತೆ. Therefore, I write number of the amount of radioactive sample that may be present after certain time, okay, after certain time is equal to 0.4 into 10% ಅಂದರೆ 0.4%, 40% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0.4 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಿ ಆಫ್ ಏನಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ? ಟಿ ಆಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು? 3.8 days. 3.8 days ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಬಿಡೋದು ಅಲ್ವಾ? ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ನಾನು? ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಏನು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ನಾನು ಅಲ್ವಾ? ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಚ್ 60% ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಕೇಡ್. 60% ಅಷ್ಟು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಡಿಮೆ ಡಿಕೆ ಆಗೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ನನಗೆ? n is equal to n0 e to the power of minus lambda t ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸರಿನಪ್ಪ? ಸೊ ಈಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ n/n0 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. n/n0 is equal to e to the power of minus lambda t ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಟೇಕ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಎರಡು ಕಡೆ ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಲಾಗರಿಥಮ್ ಆಫ್ n/n0 base e is equal to
ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟಿ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟಿ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು ಅವಾಗ? ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಎನ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ? ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ 2 ಬೇಸ್ ಇ ಎನ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ಬಂತು. ಸರಿಯಲ್ಲಪ್ಪ? ಸರಿ ತಾನೆ? ಸೊ ಈಗ ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 2.303 log 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ನಾಟ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಎನ್ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ? 0.4 ಎನ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಸರಿನಾ? ದಿಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂದ್ರೇನು? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಏನಿದೆ ಬರೀಬೇಕು. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ? 0.693 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3.8 ಡೇಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ನರ್. ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.693 ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. therefore lambda is equal to 0.693 divided by t. This is 0.693 divided by 3.8. This is the lambda value which I have taken in this case. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ t is equal to 2.303 log of log 10 log 2 base 10 n naught ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 1 by 0.4 ಬಂತು. 3.8 ಮೇಲೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. 3.8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.693. ಸರಿನಪ್ಪ? ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಟಿ ಆನ್ಸರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು 10/4 ಆಗ್ತದೆ. 10/4 ಆದರೆ 2.5 ಆಗ್ತದೆ. 2.5 log 10 log 2.5 to base 10 ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೈ ರೈಟ್ ಇದೆ. 2.303 into log of 10/4 ಆಯಿತು to base 10 into 3.8 divided by 0.693. So t is equal to 2.303 into log of 2.5 into 3.8 plus 10 divided by 0.693. So ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ 2.5 ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 6.693 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 5.024 ಡೇಸ್. ಇಷ್ಟು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ 60% ಅಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಡಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಇರೋದು 3.8 ಡೇಸ್. 50% ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ರೆ 3.8 ಡೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 60% ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ 5.024 ಡೇಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವೇ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಈಗ ಇದೇ ಥರ ಇರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಥರ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. ಇದು 5th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 6th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ the time required for 10% of a sample, 10% of a sample of thorium to disintegrate half
half-life of thorium is the 1.4 into 10 to the power of 10 years. 10 years ಅಂತ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 2.1287 into 10 to the power of 9 years. ಇದಿಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ 60% ಇದು 10% ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಐ ಟೇಕನ್ 10% ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 60%. ಅದೇ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್, ಇದು ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಏನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೇಡಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಉತ್ತರ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ ತಾನೆ? ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬರೀರಿ, ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್ ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಐ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.